मेरा नाम बाज सिंह तो मेरियां ਵੱਖ-ਵੱਖ दफ्तरां दे विच ड्यूटियां रहीआं। मसलन दफ्तर दरबार साहब भी, दफ्तर धर्म प्रचार कमेटी भी, दफ्तर श्रोमणी कमेटी भी। इस वेले मैनूं डिसमिस किया। उस वेले मेरे इमारती विभाग PWD विभाग श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच मेरी ड्यूटी सी। बेनती करना चाहुंदा भी इन्नियां 6-7 चैकिंगां होंदियां होण ते पावन स्वरूप किद्दां चले जाओ बई। फिर जिन्ने पावन स्वरूप असीं लैके गए, मैं लैके गया या कोई भी क्लर्क लैके गया, 22 बिल कट के दिंदे। कवलजीत सिंह बिल कट के दिंदा सी। बिल्लां दे उत्ते बकायदे साडे साइन हुंदे सी। बिल्लां दी बनदी रकम जिहड़ी असीं प्रबंधकां कोलों लैके आउणे सी, चाहे बाई चैक सी या बाई कैश सी, वो साडे कोलों कवलजीत सिंह लैंदा सी कि मैं अपनी लैजरां दे हिसाब नाल जमा करवाउने आ, क्योंकि साडे तो सीनियर सी, सानूं देने पैंदे सी। साडे तो जूनीयर होवे ते असीं गल करिए, साडे तो सीनियर सी, साथों चैक ले लैंदा सी, पर उन्हें पैसे अगों जमा नहीं करवाए। ये कहंदे भी बाज सिंह पैसे खा गया। हर महकमे का एक प्रोसीजर है, हर महकमे का भी 31 मार्च नूं पिछला बकाया सारा क्लीयर होंदा है। 31 मार्च नूं पिछले बकाए हर महकमे क्लीयर होंदे ने। आडिट होंदा है कि ना किन्ने, वो साडे ते कोई प्रोसीजर एडा तगड़ा है भी किसी दे ना 500 रुपया पेशगी लगदी होवे, 500 रुपया किसी ने तनख्वाह पेशगी लई होवे या जरनल पेशगी लई होवे ते उहनूं अप्रैल मार्च महीने की तनख्वाह नहीं देंदे। मार्च महीने की तनख्वाह अप्रैल च खर्च पैंदी आ, उहनूं मार्च महीने की तनख्वाह नहीं देंदे। तेरे नाल 500 रुपया लगदा पाऊ, पहिलों जमा करा, 31 मार्च दे विच जमा करा ते फिर तैनूं तनख्वाह देनी आ। तनख्वाहां बंद हो जांदियां ने। पर बाज सिंह ते क्यों रोकियां, क्यों नहीं रोकियां बई? जे मेरे कोल पैसे सी, 13-14 की 31 लंघ गई, 14-15 की 31 लंघ गई, 15-16 की 31 लंघ गई, 16-17 की 31 लंघ गई, 17-18 की 31 लंघ गई। 5 साल इन्हां क्यों लुका के रख छड्डिया कवलजीत ने? 18 दे विच आण के सरकारी आडिटरां ने जदों आडिट कीता है, ये पैसे उदों निकले आ। मेरे तनख्वाह दे विचों भाई साहब जी इन्हां ने 8,14,700 रुपया कट्टिया। इन्हां ने मेरा प्रोविडेंट फंड सी वो जब्त किया, उहदा नहीं किया। देखो किन्नी उहदी मदद करते आ। मैनू 13 महीने तनख्वाह नहीं मिली, उन्होंने हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रही है। असल दोषी है ही वो। फिर कमीशन बैठा, 48 कमीशन बिठाया, कमीशन बनाया। कमीशन के नाल मेरिया 5 बैठकां हुई ने। 5 वार मैनू सद्दिया गया है तो मेरा हर वार एक ही सरदार जी सवाल सी भी पावन स्वरूप किते नहीं गए, बिल कट के गए आ, संगतां दे कोल गए आ, पैसे कवलजीत ने खाधे आ। मैनू बिठाओ, कवलजीत सिंह नूं बिठाओ, दफ्तर दे सारे उच्च अधिकारी बिठाओ, वो सवाल करे मैं जवाब देना, मैं सवाल करे मैनू कवलजीत जवाब देवे तो सच की है तो झूठ की है तुहाडे सामने आजू। मैनू अज तक किसी ने उहदे सामने नहीं बिठाया। मैनू आखिरी बार कमीशन के कोल बिठाया है, उत्थे अल भी बैठा सी, उत्थे प्रताप सिंह भी बैठा सी। आली साहब 77 सी उदों, प्रधान दा PA सी लौंगोवाल दा। बैठे सी अकाल तख्त साहब दे थल्ले बैठे सां। जदों मैं आख्या भी सारे आओ बिठाओ उन्होंने मेरे नाल, तो जदों मैं इतना सारे प्रोसीजर दसे, मैनू कमीशन पुछदा ईश्वर सिंह प्रोसीजर की आ? मैं कहा आ प्रोसीजर आ, 7-7 8-8 चैकिंगां होंदियां होण ते गुटका साहब दा एक अंग भी बाहर नहीं जा सकदा। दसो पावन स्वरूप किस तरह चले गया? उत्थे मैनू इन्हां ने कहा बाज सिंह तू बरी आ, तेरे च कोई दोष नहीं है। कमीशन ने भी कहा सी, आली ने भी कहा सी, प्रताप सिंह ने भी कहा सी, 2 इंस्पैक्टर बैठे सी उत्थे, उन्होंने कहा भी नहीं ये कोई गुनाह नहीं है। जे मैं उस दिन बरी हाँ तो बाद च मैं दोषी किस तरह हो गया? डॉक्टर रूप सिंह तो लैके सारे दफ्तर के मीत सकत्तरां तक मेरियां रिकॉर्डिंगां ते मेरा सारा रिकॉर्ड इन्हां मेथों लिया। फिर कहते तेरा गुनाह कोई नहीं बनता, जो कहिंदे जुबानी कहिंदे मेरा गुनाह कोई नहीं बनता, तो मुड़ के ना मेरा गुनाह किस तरह बनाता। बाकी बंदे जिहड़े जिस तरह मनजीत सिंह आ, परमदीप सिंह बिल्ला है, भाई गुरमुख सिंह आ, निशान सिंह आ, दूजे तीजे ये सस्पेंड किए आ। सानू 5 बंदियां नूं इन्हां ने मतलब भी डिसमिस ही कर दिता। बाज सिंह, कवलजीत सिंह, जुझार सिंह ते अपना गुरबचन सिंह ते दलबीर सिंह। साडा अकाल तख्त साहब गाड़ी सिर झुकदा है, पर अकाल तख्त साहब दे उत्ते नुमाइंदियां ने साडे नाल इंसाफ नहीं किया, ना श्रोमणी कमेटी ने किया। असीं लौंगोवाल साहब नूं मिले हाँ, उन्होंने ये लिखिया सी कि ये मतलब भी रूहानी अदालत नूं छड्ड के, सच की अदालत नूं छड्ड के जे कोई कर्मचारी दुनियावी अदालत विच जांदा है तो चंगे तो चंगा वकील, महंगे तो महंगा वकील करके
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਢਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਹੱਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਰੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੱਤਰ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਵਿਰੜੇ ਲਏ ਆ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, 22 ਦਸੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ। 31 ਦਸੰਬਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 31 ਦਸੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਜਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਵਾਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬਈ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆ ਜਾ, ਰੱਖਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਦਾ। ਰੱਖੇ ਕਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਣ ਅਖੀਰਲੀ ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਵਲਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਵਲਜੀਤ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਤਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਤੇ ਕੋਈ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਾਣੇ ਮਿਲਣੇ ਕਿੱਥੋਂ? 22 ਬਿੱਲ ਗਏ ਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਲੈਜਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਘਰ ਸੰਬੰਧਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈਜਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਬਿਆਨ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਆ। ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਸਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ। ਚੌਥਾ ਰੂਪ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਾ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਖਾਦੇ? ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਦੀ ਛਪੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਛਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੇ ਲਾਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗੇ ਰਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂ ਸਾਡੀ? ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 2000 ਪੂਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2000 ਨਾ ਲਗਭਗ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। 2012 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਥੱਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਕਲਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇਣ 'ਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਛੋਟੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਿੱਕੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾਤਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭੇਟਾ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭੇਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹੋ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਜਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ 100 ਰਸੀਦ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਟਾ ਰਸੀਦ ਉੱਤੇ ਭੇਟਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭੇਟਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਆ 1550 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2100 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਘਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਬਲ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਰਸੀਦ ਉੱਤੇ 2100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1550 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਆਕਾਰ, ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ, ਲੜੀਵਾਰ, ਪਦਛੇਦ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਤਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੇ ਪਦਛੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪਦਛੇਦ ਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਸੀਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 100 ਰਸੀਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਸੀਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ 100 ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਾਪੀ ਫੇਰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਾਜੂ ਕੋਈ ਵੀ? ਜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਸਾਡੀ ਰਸੀਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਰਸੀਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਭੇਟਾ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨਾਗੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ। ਮੇਰੀ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਗੋਲਡਨ ਆਫਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਾ। ਫਿਰ 6/2/19 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ। 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਵਲਜੀਤ ਕੋ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ 40 ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਵਿਕ ਗਏ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆ ਇਹ ਕਵਲਜੀਤ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੜਤਾਲ ਪੜਤੂਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 15-16 ਤੱਕ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ 267 ਸਰੂਪ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੱਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 16 ਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆ ਇੰਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ 80 ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਖਾਸਤ ਸਿੱਧੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਆ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲਾਈਂਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਫਲਾਈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਹਾਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 2015 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਘਟਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਭੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ 2015 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2015 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ 2015 ਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਵਟ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਸ਼ੋਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਖਾਓ। ਦੋਸ਼ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ 2013 'ਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹ 13 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ 19 'ਚ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਤਰੀਕਾਂ 7-8 ਪੈ ਗਈਆਂ।
ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਸਲਾ ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 7-8 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ 26 ਏ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਖੈਰਾਬਾਦ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਿਤੀ 27 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਬਤੌਰ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਮੱਛੀ ਪੂਰੇ ਤਲਾਅ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਨੀ ਸੁਹਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਸੀ 27 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ। ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2019 ਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਇਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਇੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 30 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 31/5/2020 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇਣੇ ਨਾ ਦੇਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਸਰੂਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭੇਟਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭੇਟਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਾਪਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ 2018 'ਚ ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ, ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਂਚਣ ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਘਟੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਅਜੇ ਉਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9,82,700 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਮਵਾਰ। ਕਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ 50-50 ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 65-35% ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 15-85% ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਚੈੱਕ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਕਵਲਜੀਤ ਦੀ ਪੁਸਤਪਨਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ 45 ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਸਟੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਕੱਢ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਕਮ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 45 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ, ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਮਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਨੋਟ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਗਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਣਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਤ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ। ਮਜਬੂਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਦਾਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 2018 'ਚ, ਕੇਸ ਹੈਗਾ 2013 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਟਅਪ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁੱਟਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚਾਂਗਾ ਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ
ਹਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਵਾਂਗਾ। ਗਬਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਰੋਪ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਫੰਡਸ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇਰ ਨਾ ਪਵਾਓ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਵੀਰਤਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਗੁਰਬੇਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਚੁਰਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ।